ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ആന്ധ്രയിലാണ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ DMK നേതാവ് ഷേഖ് ബായി ഉണ്ട്. ഷേഖ് ബായി ഒന്ന് വിളിച്ചേ. ഷേഖ് ബായി വിളിക്കും. ഒരു ഡൗട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിലോട്ട് തരാം. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തമിഴിലെ പറയൂ. ഒരു പരിധിവരെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, തമിഴ് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് കേരളവും തമിഴ്നാട്ടും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. ഭാഷ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദി എന്നൊരു ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാത്തത്? அப்பா அம்மா சொல்லி കൊടുക്കില്ല. അതിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. அப்ப ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமா? சொல்லுங்க. அப்ப எதுக்கு உங்க தலைவர் வந்து பாஷை வேணாம் சொல்லிட்டு இருக்கு? ஹிந்தி வேணாம் படிக்க வைக்கலாமே. வேணாம், எங்க எதுக்கு ஹிந்தி? நாங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு மொழி போதுமே. அப்படி அல்ல, போச்சு வடநாட்டுக்கு போகும்போது ஹிந்தி வேணுமே. இங்கிலீஷ் இது இல்ல. இங்கிலீஷ் தெரியுமா பாய்? எனக்கு தெரியாம மற்ற பச்சைங்களுக்கு தெரியும்ல. தெரியுது. தெரியல. அப்ப பாய்னா தெரியலனா அது வடநாட்டுக்காரங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியலனா அங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்குது இல்ல. ഇല്ല, അപ്പടിയല്ല ഭയണ. ഒരു കാര്യം കേട്ടോട്ടെ, ഒരു കാര്യം. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സിറ്റുവേഷൻ, പണ്ടൊക്കെ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പുറകിലാണ്. പണ്ടത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നത് ഒരു 90-92 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 90-92 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ കാണുന്നവരെല്ലാം MA-ക്കാരും MEdകാരും BEdകാരും എല്ലാമാണ്. അന്ന് SLC പാസ്സായ ഒരു കേരളക്കാരൻ ഇവിടെ വന്നാൽ അവൻ്റെ പേരെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാം. അന്ന് ഈ MEdകാരനായ തമിഴ്നാട്ടുകാരന് അവൻ്റെ സ്വന്തം പേര് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല. ഇന്നവൻ വളർന്നു, സ്വന്തം പേര് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭാഷ, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഭാഷകൾ. നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ആന്ധ്രയാണ്, എനിക്ക് ആന്ധ്ര ഭാഷ അറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്നോട് തെലുങ്ക് ലേതു അത് തെലുങ്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. തെലുങ്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പല സംസ്കാരങ്ങളും പല ഭാഷകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന പല രാജ്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ 100 രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭാഷ ഹിന്ദി, ആ ഭാഷ കൊണ്ട് എല്ലാം കൈകാര്യം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകണേ തന്നെ ഹിന്ദി അറിയാമെങ്കിൽ അവൻ അറബിയായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റല്ലേ? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. எல்லா ஊர்ல இந்தியா பூரா நிறைய பாஷைகள் இருக்கு. ஆமா. அப்ப இங்க வந்து தமிழ் மட்டும் தான் இருக்கு. இங்கிலீஷ் இருக்குல்ல. இங்கிலீஷ் இருக்கு. ஆமா, இங்கிலீஷ் இருக்கு. என்ன ஹிந்தி எல்லாருக்குமே தெரியும்ல. അപ്പൊ അണ്ണനൊരു കാര്യമാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇരിക്കല്ലോ. ഭയൻ എനിക്ക് 63 ഞാൻ ആ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ച് 55-54 വയസ്സുള്ള നിങ്ങളെയൊക്കെ അണ്ണാന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് കേരള സംസ്കാരം. അതായത് പ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ ഒരു ബഹുമാനിച്ച് സംസാരിക്കാവൂ. ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ പഠിപ്പിച്ചത്, ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ. നാളത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനല്ല, എടാ പോടാ സംസ്കാരമായി. ഇപ്പം തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു, എടാ പോടാ സംസ്കാരമായി. എൻ്റെ പിള്ളേർ തന്നെ ആരെയും വിളിക്കുന്ന സംസ്കാരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സംസ്കാരമായി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒன்லி தமிழ் தான், ஹிந்தி இல்லை. ஹிந்தி வடநாட்டிலேருந்து எல்லாம் ஹிந்தி வந்து இங்கே வந்து இது. അപ്പൊ തമിഴ് தான் நம்ம. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്രയും കോടി എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. 7 കോടി എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഈ 7 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടോ? എല്ലാം ഉണ്ടോ? வந்தவங்களெல்லாம் வாழ வைக்கும். எல்லாரும் வரவங்களெல்லாம் தமிழ்நாடு വരുന്നവനെ വാഴ വെക്ക വേണം. വരുന്നവനെ നിങ്ങൾ വാഴ വെക്ക വേണം. இந்திக்காரனால கொண்டு வந்து இங்க வந்து தமிழ்நாடு அழிக்க முடியும். അപ്പടിയല്ല, നിങ്ങൾ വരുന്നവരെ വാഴ വെക്ക വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് சாப்பாட்டிനും எல்லாத்துக்கும் உள்ள பணம் உண்டு. அது நீங்க உங்க கவர்மெண்ட் கொடுத்துரும். உங்க கவர்மெண்ட் அல்லாத அவனை கொண்டு வேலை பண்ணிச்சு அவனை கொண்டு வேலை எடுப்பிச்சு
അവനെ കൊണ്ട് ആഹാരം നിങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കത്തില്ല. എന്റെ ചോദ്യം അവിടെ. அவனே கொண்டு அவனு வேலை. தமிழ்நாட்டுக்காரன் பூரா அதர் ஸ்டேட்டுக்கு போனா தான் ஹிந்தி. தமிழ்நாட்டுக்காரன் அதர் ஸ்டேட் போக மாட்டான். அதர் ஸ்டேட்காரன் ஹிந்திக்காரன் தான் இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும். അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് കേട്ടോട്ടെ, നീങ്ക കേരളാവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കേരളാവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതാ കേരളാവില് ഞാൻ കണ്ട കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് കിഴക്ക് കുമളിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഇവിടെ കന്യാകുമാരി കളിക്കവള അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ഇടുക്കി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അവിടം തൊട്ട് ഈ കേരളം മൊത്തം തപ്പിയാൽ 1000 തേപ്പുകാര്, 1000 തേപ്പുകാര്, തേപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ 1000 പേര് 400 രൂപയ്ക്കും 500 രൂപയ്ക്കും വേല പാക്കുക കേരളാവിൽ. അതുകൂടാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും വേല പാക്കുന്നു. അവരും വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ പസങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം, അവന് ഈ വേല പാക്കണം. നീങ്ക ചൊല്ലുന്ന ഈ തപ്പാന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലത്തുള്ളൂ. തമിഴ്നാട് കൊണ്ട് തമിഴ്നാട് വളരത്തില്ല. ഞാൻ കേക്ക്, ഞാൻ തപ്പ് സ്വന്തമെങ്കിൽ അടിക്കലാം. തപ്പല്ല അല്ല, തപ്പ് സ്വന്തം അടിക്കലാം. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഈ തമിഴ് മട്ടും പഠിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாட்டில் உண்டு வேலை செஞ்சா போதும். அதர் ஸ்டேட் போக வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. പിന്നെ வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தி கற்றுன்னு சொல்ல அவசியம் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் வேலை இருக்குது. இந்த தமிழ் நீங்க தான் சொல்லு. நீங்க பேசுங்க. ഞാൻ പേശ നീങ്ക தான் சொல்லு. நீங்க தான் சொல்லு. இதுக்கு என்ன பெதர் சொல்லு தம்பி. பை மற்ற எதுவும் இல்லை. நான் வந்து இப்போ வெளிநாட்டுல எல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கு. ஓகே, வேலை பார்த்த போது நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அங்கே வந்து இப்போ தமிழ் ஆளுகள் எல்லாம் எங்கள் கூட இருந்தது. இப்போது அங்கே ஃபஸ்ட்டாக வந்து இப்போ வேலை பார்க்க போகும்போது தமிழ் ஆளுகள் வந்துட்டு ஹிந்தி தெரியாமல் டோய்லெட் கருகிற வேலை அந்த மாதிரி வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கு. நான் வேறு வேலை பார்க்குறதுக்கு அவங்க பாஷை தெரியல. அவங்க வந்து இந்த ஹிந்தி எல்லாம் படித்து வருதுக்கு எப்படியாவது 2 வருஷம் ஆகுது. கேரளாக்காரங்க போனால் அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கனால ஒரு 3 மாதத்தில் ஹிந்தி எல்லாம் டக்குன்னு படித்து வந்து பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போகிறான். ஆனால் இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்றவங்க என்ன ஆச்சுன்னா 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகுது பாஷை படிக்கிறதுக்கு. அப்போ அவங்க வந்து கொஞ்சம் முன்னேறி வர்றதுக்கு லேட் ஆகுது. ஆமாம், இங்கேயே ஸ்கூலில் வந்து அது ஹிந்தி சொல்லி கொடுத்தாச்சுன்னா அது கொஞ்சம் அவங்க வெளிநாட்டில் போகிறவங்களுக்கு அது உதவியாக இருக்குமே. அதுதான் கேட்குறான். அதுக்கு என்ன சொல்கிறா பை? இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் மொழி ஒன்று தான், அதை தான் கடைப்பிடிப்பாங்க. மற்றது இந்த ஹிந்தி அதெல்லாம் கடைப்பிடிக்க மாட்டாங்க. அவசப்படுறதா அது அங்கே போனால் கொஞ்சம் எதுனா கற்றுக்காமலாம் கற்றுக்கிட்டோம். நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒன்லி தமிழ் தான். அது தமிழை வச்சு நம்ம வேறு மொழி நம்ம கொண்டு வராது. எந்த ஒரு இதுலையும் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் கொண்டு வராது. ஆமாம், இங்கிலீஷ் படிப்போம். இங்கிலீஷ் நாலேஜ்னா வந்துடும் எல்லாருக்கும். எங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கம்பல்சரி வந்துடும். ஹிந்தி தப்பு ஒன்றும் இல்லை. அது அந்த அந்த முயற்சி வராது. தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தான். ஆமாம், அந்த முயற்சி பண்ணணும். அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எங்களுக்கு. அரசியல் தெரியல. அந்த ஹிந்தி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது எங்களுடைய கண்டிஷன். பை இப்போ என்ன தெரியுமா, முதல்ல கருணாநிதி வந்து இதெல்லாம் தடை பண்ணியாச்சு. கருணாநிதி தான் முதல்ல வந்து ஹிந்தி வேண்டாம் தமிழ் மட்டும் போதும்னு சொல்லி வந்தது. இப்போ அவங்க பையன் தான் முதலமைச்சராக இருக்கு. அப்போ அது அவர் கடைப்பிடிக்குதா எப்படி? அவர் கடைப்பிடிக்கல. ஹிந்தி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வரக்கூடாது. இப்போ எங்கள் முக்காவா இப்போ வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நாங்கள்லாம் தமிழ் தான். நாங்கள் படித்ததெல்லாம் தமிழ் தான். தமிழ் போட்டால் எங்களுக்கு புரியும், இங்கிலீஷ் போட்டால் புரியும். ஹிந்தி எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனும் ஹிந்தி வருது. ஹிந்தி வர சொல்ல எங்களுக்கு படிக்க நாலேஜ். இது எந்த ஊர் போகிற வண்டி, இது எங்கேருந்து வருது, ஏதுன்னு வருது எங்களுக்கு தெரியல. அதனால நாங்கள் வந்து அந்த ஹிந்தியை இதை அழிச்சிட்டு தமிழ் தான் முக்கியமாக இது பண்ணுவோம். எங்களுக்கு மெயின் தமிழ் தான். பாய், என்ன ஒரு விஷயம் கேட்கட்டுமா? என்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து வெளிநாட்டு இப்போ வடநாடு ஆளுகள் நிறைய வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருது. இப்போ ராமேஸ்வரம் வருது, கன்னியாகுமரி வருது, அப்படி வருது. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த போர்டு படிக்கணும்னா ஹிந்தி தானே நல்லா இருக்கும். தமிழ் நாங்களாம் சொல்லி கொடுத்துருமே. தமிழ் தச்சு இந்த படிச்சுக்கலாமே. எங்கள் தமிழ் எங்கள் போர்டு இருந்தால் ஹிந்தி தெரியலையே எங்களுக்கு. நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? கேக்கே
ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണ അഭിപ്രായം എന്തോ? ഈ തമിഴ് മാത്രം മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം, ഹിന്ദി വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ? നമുക്ക് പുതു ജനറേഷൻ ചോദിക്കും, പുതു ജനറേഷൻ. അത് ഇപ്പം ചിന്ന പയ്യൻ ഇരിക്കലു, അവനെ കൂപ്പിട്ട് കേള്. അവൻ എപ്പടി, അവന്റെ ലൈഫ് എപ്പടി, അവന് ഇவ்வளவு നാള് വളർന്നല്ലോ, അവന് ഇவ்வளவு നാള് വളർന്നല്ലോ, അവനോട് കേള്. അവന് ഹിന്ദി ഹിന്ദി അവന് ஞாபகம் ഇരുന്നാൽ അവൻ ഏതാവത് ഗുണം ഇരിക്ക. சின்ன ஜெனரேஷனோட கேளு. இப்ப இது வந்து நம்ம அஸ்பர் கிட்ட நம்ம கேட்க போறோம். என்ன கேட்க போறோம்னா, എന്തു കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ അവരുടെ പഴയ കാലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തമിഴ് മതി, ഹിന്ദി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുള്ളിയുടെ മകനാണ് അഫ്സർ. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് ഷേഖ് ബായുടെ അടുത്താണ്. ഷേഖ് ബായുടെ മകനായ അഫ്സറിനോട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം. ഹിന്ദി വേണമോ വേണ്ടാവോ? ஹிந்தி வேணான்னு சொல்லல, பட் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தான், ஹிந்தி வர விடாது. அது அரசியல் கொள்கை சொல்ல முடியாது. எங்கள் முன்னோர் காலங்கள்லேருந்து தமிழ் தான், தமிழ் தாய்மொழி தமிழ். ஸோ அதனால நாங்கள் அதையே பின்பற்றுறோம். அப்சர், இப்போ கேரளாவில் கூட வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து மலையாளிகள் ஆனால் அங்கே வந்து இப்போ ஹிந்தி இருக்கிறதுனால மலையாளம் எல்லாம் கெட்டு போகிறது இல்லை. மலையாளம் வந்து அப்படி நாங்கள் வந்து மதிக்கிறா, நாங்கள் கேரளாக்காரங்க சொல்கிறதுக்கு வந்து பெருமைப்படுறா, நீங்கள் வந்து தமிழ்காரங்களை சொல்கிறதுக்கு பெருமைப்படுறா. அதுக்காக சொல்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி தெரிஞ்சும் அது கெட்டு போகலை. நாங்கள் புரியுதா? அப்போ அது வந்து புரிய வேண்டாமா? நம்ம ஹிந்தி ஒரு புது பாஷை படித்து வெளிநாட்டுக்கு இல்லைன்னா வடநாட்டுக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு கொள்கை தானே. அதை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்? நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான், பட் அது வெளிநாட்டுக்கு போனால் தான் அது யூஸ் ஆகும். பட் தமிழ்நாட்டில் அது யூஸ் ஆகுது இல்லை. தமிழ்நாட்டில் யூஸ் ஆகுது, ஆனால் போகும்போது அது யூஸ் ஆகுமே. மேபி பார்க்கலாம், வர ஜென்ரேஷனில் என்ன சொல்ல போகிறாங்க தெரியாதுல்ல. தம்பி சொன்னதை கேட்டല്ലോ. பட் இப்போ கேரளாவில் வேறு விஷயம் இருக்கு. ഇപ്പോഴുള്ള പസങ്ങളും അപ്പടി താരെന്ന് ചൊല്ലുത്. എന്ത ഭാഷ കിടച്ചാലും അവന് പഠിക്കണം, എന്ത ഭാഷ. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ എത്ര ഭാഷ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് തെരിയില്ല. നൂറ്റിക്കണക്കിന് ഭാഷ ഇருக்கு കേരള ഇന്ത്യയിൽ. നമ്മ പസങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് എന്ത ഭാഷ വന്നാലും അത് കത്തിക്കണം, അത് പഠിക്കണം. പഠിച്ചാൽ വേറെ ഗുണം இருக்கு. எங்கே போயாலும் இவர் டூர் போகத்தில்லே, கோவைக்கு போகத்தில்லே. என்கிட்ட என்ன கேட்டீங்க? என்ன கேட்டேன்னா, ஒரு டூர் போகுது வடநாட்டுக்கு அல்லனா கோவா, அப்படி டூர் போச்சுன்னா ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வடை ஏதாவது வேணும்னா எப்படி கேட்கும் அப்படின்னு கேட்குறான். இங்கே என்கிட்ட கேட்டீங்கல்ல, ஏன் ஹிந்தி கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு. ஹிந்திக்காரன் ஏன் தமிழ் கொண்டு வரல? அப்சர், ஹிந்திக்காரங்க வந்து தமிழ் படிக்காத விஷயம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பொது பாஷை மாதிரி இந்தியாவில் எல்லா ஆளுக்குமே, இப்போ குஜராத்தி, மராத்தி, பெங்காலி, ஒரியா, பஞ்சாபி எல்லா ஆளுக்குமே பேசிக்காக வந்து ஹிந்தி தெரியும். புரியுதா? அப்போ அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொது பாஷை மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ கேரளாக்காரங்களுக்கு கூட ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஆந்திராக்காரங்களும் ஒரு முக்கால்வாசி வந்து ஹிந்தி பேசுவா, கன்னடக்காரங்களுக்கு வந்து பேசுவா. தமிழ் மக்கள் தான் கொஞ்சம் ஹிந்தியில் வந்து கொஞ்சம் அடமாக பிடிச்சிருக்கு. புரியுதா? ஏன் விட்டு கொடுத்து அது கூட படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ ஹிந்திக்காரங்க வந்து தமிழ் படிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா, கேரளாக்காரங்க படிக்கக்கூடாதா, மலையாளம் படிக்கக்கூடாதுன்னு கேரளாக்காரங்க கேட்டாச்சுன்னா, ஆந்திராக்காரங்க தெலுங்கு படிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாச்சுன்னா, அது வந்து ஒரு அழகான இது இல்லைல்ல. ஒரு பொது அமைப்புக்கு ஹிந்தி தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறா கேரளாக்காரங்க. நீங்க என்ன சொல்றேன்? ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இந்தியக்காரங்க வந்துட்டு இப்போ எல்லா கவர்மெண்ட் வேலையெல்லாம் இந்திக்காரங்க தான் செய்கிறாங்க. எந்த ஒரு இது போனாலும், ஒரு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டாலும் இந்திக்காரங்க தான் அதிகம். தமிழ்காரங்க ஒரே ஒரு ஆளை பார்க்க முடியல. மேலும் அவங்க இந்திக்காரங்க வந்து இங்கே இந்தியை வந்து தமிழ்நாடு வர வச்சுட்டா எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத போயிடும். அதனால் நாங்கள் தமிழுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். பாய், இப்போ நம்ம வந்து ஹிந்தி படிச்சாச்சுன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி வெளிநாட்டுல எல்லாம் போய், வெளிநாடு மீன்ஸ் வட இந்தியால எல்லாம் போய் அப்படி ஹிந்தி பேசி வேலை பார்க்கலாமே. எங்களுக்கு தமிழ் முக்கியம், ஒரே ஒரு தமிழ் தான். தமிழ் முக்கியம். இப்போ இவ்வளோ தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பேர் இருந்தோம், எல்லா கவர்மெண்ட் வேலையும் இந்திக்காரன் தான் ஓவராகிறாங்க. ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தாலும் இந்திக்காரன் தான், ஒரு பேங்க்கில் பார்த்தாலும் இந்திக்காரன் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. எங்கள் மொழியை ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறாங்க. அதனால நான் விட்டு ஹிந்தி தேவையில்லை, தமிழ் தான். மொத்தத்தில் தமிழ் தான் எங்களுக்கு தேவை. ஆமாம், எங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி தேவையில்லை. எதுக்கு ஹிந்தி தேவையில்லை. தமிழ்நாட்டில் இப்போ வேலை செய்கிறவங்க அத்தனை பேர் ஹிந்திக்காரன் தான் வேலை செய்கிறாங்க. ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு பேங்க்கில் இருக்கட்டும், எல்லாம் ஹிந்திக்காரன் தான் வந்துட்டாங்க.
அப்படி சொல்லி அப்ப எங்களுக்குன்னா வேலை இதாங்க. நாங்க மேலும் மேலும் இந்தியா பயணம். வளர்ந்துட்டா எங்களுக்கு இங்க வேலை இல்லாத போயிடும். பயணம் ஒரு டவுட். ஆ. அப்ப நீங்க சொல்லுது ஆ. எங்க தமிழ்நாடு எங்க பார்த்தாலும் பேங்க் பார்த்தாலும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எங்க பார்த்தாலும் ஜோலிக்காரும் மேக்சிமம் எல்லாம் ஹிந்திக்கார் தான். அது நமக்கு கவர் பண்ண வேண்டே? ஆமா கவர் பண்ண வேண்டிய ஒரு பாஷை கூட நமக்கு தெரிஞ்சால நல்லது தானே. நான் தமிழ்நாட்டுக்காரங்கள நீங்க இங்க கொண்டு வந்திருந்தா எல்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கொண்டு வந்திருந்தா அதை ஏத்துக்கலாம். எல்லாமே ஹிந்திக்காரங்க வந்த பிறகு நாங்க மறுபடியும் அப்படியே இல்ல எல்லாமே ஹிந்தி. நமக்கு ஒரு காര്യം படிக்கிறது எல்லாரும் போகும்போது நமக்கு ஒரு பாஷா ஒரு ஏதாவது படிச்சால் அது நல்லது தானே. அது மட்டும்தான் ഞങ്ങൾക്ക് நல்லதுதான் நீங்க சொல்றீங்க ரைட்டு. எங்களுக்கு இங்க ஃபுல்லா ஹிந்திக்காரங்க ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കേണ്ട തേവയെ കിടയാതെ. எங்களுக்கு ஒரே ஒண்ணு தமிழ் தான். അതെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അമ്മ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വീഴുമ്പം അമ്മ 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 എന്ന് തമിഴല്ല മലയാളവും അമ്മ എന്ന് തന്നെ, ഹിന്ദിയിലും അമ്മ എന്ന് തന്നെ, ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും അമ്മ എന്ന് തന്നെ. കൊച്ചിന്റെ വായിന്ന് വരുന്നത് അമ്മ എന്ന് മട്ടുംതാൻ. അപ്പം ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തെങ്ങും കാണാത്ത സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ വെറുതെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സങ്കുചിത മനോഭാവം അല്ല. ഇത് ചുമ്മാ എല്ലാ ഭാഷയും നമുക്ക് പുരിഞ്ചാൽ അവൻ 8 ഭാഷ தெரியும், അവന് 10 ഭാഷ தெரியும் എന്ന് சொன்னா நமக்கு நல்லதுதானே. அப்படிதான் கேக்குது. இப்படி பேசக்கூடாது. நமக்கு வேண்டா എന്ന് சொல்லக்கூடாது. இல்ல நாம இந்த அளவுல நாங்க இந்தி கொண்டு வராத முன்னே இப்ப எல்லாம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஃபுல்லா ആയിക്കോട്ടെ இந்தி கொண்டு வந்துட்டா ഇനിയുള്ള அது ஒருபோதும் நாங்க ആയിക്കോട്ടെ ஒருபோதும் ஒத்துக்க மாட்டோம். നിങ്ങൾ ഒത്തുക്കണ്ട. ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ தாய்மொழி தமிழ். എല്ലാവർക്കും തായ്മൊഴി இருக்கு. எங்களுக்கு தமிழ் அது ஹிந்தி கொண்டு வர தேவையில்லை, எங்களுக்கு அவசியம் இல்ல. എന്റെ അണ്ണൻ சொன்னாச்சு കറക്റ്റാ പുരിഞ്ചാച്ച് എല്ലാമേ தெரியும். പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ എങ്കിലും അവർക്കൊരു 10 ഭാഷ எங்க முன்னோர் என்ன கடைபிடிச்சாங்க அதான் நாங்களும் അത് கடைபிடிக்கிறோம். തപ്പ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാത്താച്ച് അങ്ക ഞാൻ ഒരാളെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വേല പാക്കുന്നവൻ വേല പാത്തിട്ടേ ഇരിക്കും. എടാ വടിവേല എന്ന് വിളിച്ചാൽ സാർ ഷവൽ എടുക്കട്ടുമാ എന്നവൻ കേൾക്കുന്നത്. എതുക്ക് അവന് ഭാഷ പുരിഞ്ചാൽ അവന് വിദ്യാഭ്യാസം അവൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിടച്ചാൽ അവനും വരുമല്ലോ இந்த റൂട്ടില്. അതെന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത? நாங்க ஒரே ஒரு கொள்கை தமிழ் தவிர்த்து வேற எதுவும் அது இந்தியா அது தமிழ்நாட்டுக்கு வர வைக்க மாட்டோம். அண்ணன் சொல்லுന്ന ഈ വാക്ക് സ്റ്റാലിൻ സാറ് പോലും ചൊല്ലാതെ. அது நீ அரசியல் கொண்டு வராத. அரசியல் அல்ல, அப்படியே சொல்லுന്നു. സ്റ്റാലിൻ സാറ് പോലും ചൊല്ലാതെ பசங்களு படிச்சால் நல்லது. அது மட்டும்தான் நான் சொல்லுது. பசங்களு ஜெனரேஷன் படிச்செடுத்தால் நல்லது. எங்க ஜெனரேஷன் முன்னோருக்கு சொன்ன ஜெனரேஷன்னாவோ அதை பற்றி தான் நாங்கள் கடைப்பிடிப்போம். அது மாற்ற கருத்து ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ சார்.